ఖండ ఖండాంతర ఖ్యాతినార్జించిన ఖండ ఖండాంతర ఖ్యాతినార్జించిన మహనీయులను గన్న మాతృభూమి. పాశ్చాత్య వీరుల పరద్రోలించు స్వాతంత్రమును గన్న సమరభూమి. పాండిత్యమున చాలా ప్రఖ్యాతిగాంచిన ప్రతిభ చూపించిన భరతభూమి. సంగీత సాహిత్య శాస్త్రీయ విద్యలందు ధీశక్తి చూపిన దివ్య భూమి. చిత్రకళలతోడ చిత్రమై ఉన్నట్టి భరత భూమి యందు జననముంది. భరత భూమి భరత భూమి దివ్య భాగ్యంబు కాపాడ బాధ్యతంతయు మీదే భక్తులారా. బాధ్యతంతయు మీరే భక్తులారా. This is the motherland which happens to be the birthplace of noble souls, of reputation over continents all over the world. This is the country that has won freedom, having participated in the freedom struggle. This is the country where we find the fine arts, the music and the literature have been established here of very high esteem and honor. This is a country where the divinity is extolled. It is the responsibility of all the devotees to keep up the pristine glory of Bharat. భాను తేజము కంటే భాసిల్చుండును. భాను తేజము కంటే భాసిల్చుండును. మంచు తెలుపు కంటే మించి ఉండు. ఆకాశముల కన్నా అతి సూక్ష్మమయ్యుండు. సర్వజీవుల యందు బర్వియుండు. పరమాత్మ లేనిది పరమాణువును లేదు. అంతట నిండి తానంతకుండు. అంతట నిండి తానంతకుండు. బ్రహ్మలో మీరు మీలోనే బ్రహ్మయుండు. బ్రహ్మలో మీరు మీలోనే బ్రహ్మయుండు. మీకు బ్రహ్మకు భేదము లేకయుండు. ఇంతకన్నను వేరెద్ది ఎరుగపరతు. ఇంతకన్నను వేరెద్ది ఎరుగపరతు. That which shines more brilliantly than the sun, that which is more colder than the eyes, that which is subtler than the sky and the space, that is the divinity which is present in all of the living creatures. And there's nothing like an atom where there is no divinity. God is not attached, but yet God dwells in all. You are in Brahma, Brahma is in you, and there's no difference between you and Brahma. What else is to be communicated on this occasion? ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. భారతదేశము ఆధ్యాత్మిక తత్వములకు దాన ధర్మములకు పుట్టినిల్లు. Bharat is the birthplace for spirituality, the righteous conduct and charity. అహింసకు శాంతికి మెట్టినిల్లు. It has been the center of non-violence and peace. భారతీయులకు ఉండినటువంటి సత్యవ్రతము మరి ఏ దేశీయులకు లేదని చెప్పవచ్చు.
It can be definitely stated that adherence to truth is found here in Bharat, nowhere else in the world. పవిత్ర సప్త ఋషులు జన్మించినటువంటి భూమి ఈ భరత భూమి. Bharat has been birthplace of all the 7 sages. ఆదికవి అయినటువంటి వాల్మీకి పుట్టినటువంటి యొక్క భూమి ఈ భరత భూమి. Bharat is the birthplace of the first poet, the first composer, Valmiki. అనేక సంవత్సరములు ధర్మ పరిపాలన చేసినటువంటి యొక్క రాముడు ఏలినటువంటి రాజ్యభూమి. This is Bharat's place which is ruled by Rama, the embodiment of Dharma. కృష్ణుడు బోధించినటువంటి యొక్క గీతా భూమి. This is the land where the song celestial, Gita, is taught. ఆత్మకు పరమాత్మకు ఉండినటువంటి జీవతత్వాన్ని గుర్తించినటువంటిది భూమి ఈ భరత భూమి. Bharat is the place where the relationship between the individual and the cosmic soul is well understood and interpreted. వ్యక్తి సమష్టి యొక్క ఏకత్వాన్ని భరించినటువంటిది ఈ భారత భూమి. Bharat is the place where there is absolute unison, harmony between the individual and the community. ఇట్టి పవిత్రమైన భూమి, ఇట్టి త్యాగమైన భూమి, ఇట్టి ధర్మమైనటువంటి భూమి, ఇట్టి యొక్క శాంతివంతమైనటువంటి భూమిని మరొక దేశంలో మనం కానరాదు. We don't find anywhere in the world the land equal to Bharat, which is the place of all sacredness, sacrifice, righteousness and peace. భరత భూమి యందు, భరత భూమి గాలి యందు సత్యం ఉన్నది. There you find the truth pervading all over the air in Bharat. భరత భూమి ధూళి యందు కరుణ ఉంటున్నది. There is compassion in the dust of Bharat. భరత భూమి నేల యందు కరుణ ఉంటున్నది. On the earth of Bharat there is kindness. భరత భూమి గంగ యందు ప్రేమ ఉన్నది. There in the Ganges of Bharat there is love. ప్రతి మానవుని హృదయము క్షమా హృదయమే. In fact, the heart of everyone is a center of forbearance. ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి దివ్యమైన భవ్యమైన నవ్యమైనటువంటి గుణములు ఒక భారతదేశం నందు మాత్రమే కనిపించుచున్నవి. Such novel, divine, unique, ever fragrant, ever effulgent qualities are found in Bharat alone. భగవంతుడు సర్వత్రా ఉండినటువంటి ఒక సర్వశక్తిమయుడు. God is all powerful and all pervasive. సర్వం కల్విదం బ్రహ్మ అన్నారు. Everything is divine. అదే విధంగానే ఈనాటి విజ్ఞాన విధానాన్ని మనం చక్కగా గుర్తించుకున్నప్పుడు ఆధ్యాత్మికమునకు విజ్ఞానమునకు ఎట్టి భేదం కూడా కనిపించటం లేదు. If we inquire clearly the applications of science and technology, we will understand there lies no difference between science and spirituality. ప్రపంచమంతా ఇప్పుడు విద్యుత్మయమై ఉంటున్నది. The whole world is full of electricity. ప్రపంచమంతా ఇప్పుడు లేజర్ సూర్యమై ఉంటున్నది. The whole world is full of lasers. ప్రపంచమంతా రేడియోమయమై ఉంటున్నది. There are radio waves all over the world. ప్రపంచమంతా ఇప్పుడు కాంతిమయమై ఉంటున్నది. We find the light all over the world. ప్రపంచమంతా ఉష్ణమయం ఉంటున్నది. There's heat all over the world. కనుకనే భగవత్ స్వరూపము సర్వత్రా వ్యాపించిన ఈ సైన్స్ యొక్క ప్రభావము ఇంతటి విచిత్రమైనటువంటి చరిత్రను మనకు ప్రబోధిస్తూ వచ్చినది. The science teaches the basic fact that the divinity pervades all over in the form of the heat and the light and the radio and the laser. ప్రతి మానవుడు త్రాగు నీరియందు, తిరు తిండియందు, విను విషయములందు కూడాను దివ్యత్వము వ్యాపించి ఉన్నది. In fact, there is divinity in the water and the food that we drink and eat. ప్రపంచంలో అయస్కాంతములైనటువంటి ఒక స్థానం ఎక్కడా కనిపించదు. There is no place in this world which is not affected by magnetism. అయస్కాంతం అనగా ఏమిటి? What do you mean by magnet? కేవలము ఒక విధమైనటువంటి యొక్క లోహమును మరొక విధమైనటువంటి లోహము ఆకర్షించటమని భ్రమిస్తుంటారు. We are deluded with the feeling the principle of magnetism lies in one metal attracting కాదు another. కాదు కాదు No. అయస్కాంతము లేనటువంటి ఒక తలన కూడాను ఒక స్థానమైన కూడాను మనకు కనిపించటం లేదు. There is no place in this world which is not drawn, which is not governed by the principle of magnetism. తల్లి బిడ్డకు అయస్కాంతము, Mother is the magnet for the child. బిడ్డకు తల్లి అయస్కాంతము, And for the child, mother is the భార్యకు magnet. భర్త అయస్కాంతము, Husband is the magnet for the భర్తకు wife. భార్య అయస్కాంతము, And wife is the magnet for the husband. పశువుకు గడ్డి అయస్కాంతము, And for the cow, the grass is the magnet. తుమ్మెదలకు పువ్వులు అయస్కాంతము. For the honeybee, the flower is the ఈ magnet. విధంగా విచారణ చేస్తూ పోతే సర్వము అయస్కాంతమయంగానే ఉంటుండాలి. When we investigate like that, you will find the principle of magnetism everywhere.
కనుకనే ప్రతి మానవుడి ఎందుకులను Therefore, in every man, అయస్కాంతం అనేటువంటిది అనేక రూపములు ధరిస్తూ ఉంటున్నది. the magnetism operates at different levels. ఈ అయస్కాంతం యొక్క ప్రభావము దీనినే వేదాంతమునందు ప్రమేతి ఇది రామః అన్నారు. ప్రవింపుడు చేసినటువంటిది రాముడు అని. The same magnetic principle is explained in Vedantic parlance this way. That which draws, that which attracts is the principle of Rama. కనుకనే ప్రపంచమునందు ఎక్కడ చూసినప్పటికీ ఈ ఆకర్షణ శక్తి అనేటువంటిది అమితంగా ఉంటున్నది. Therefore, all over the world we find this infinite power of attraction. అయితే మనకు కనిపించేటువంటి వస్తువులకు కనిపించినటువంటి వస్తువులకు మధ్యలో ఉన్నటువంటి యొక్క దివ్యత్వమైనటువంటి శక్తియే ఈ అయస్కాంతము. Now it can be said that which is apparent, which is seen, which is hidden, which is not seen all over. దీనిని depend on దైవ magnetism. ఆకర్షణ శక్తి అని వేదాంతులు చెప్తూ వచ్చారు. The Vedantist philosophers call it as power of కానీ attraction. సైన్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు అతీతమైనటువంటి శక్తి కనుకనే దీనికి సైకోట్రానిక్ అన్నారు. Scientists call it as something transcendental, they call it psychotronic. అంతేకాదు బయోకాస్మిక్ అని కూడా అన్నారు. They also describe it as biocosmic. ఇలాంటి పవిత్రమైనటువంటి దివ్య శక్తికి అనేక నామములు పెట్టుకొని వారు అనుభవిస్తున్నారు. అనేక రూపములు ధరించి వేదాంతులు అనుభవిస్తున్నారు. Therefore the divine power is experienced in varied names and forms everywhere. అంతర్ముఖమైనటువంటి దివ్యత్వములకు బహిర్ముఖమైనటువంటి యొక్క ప్రకృతి తత్వములకు రెండింటికి మధ్య ఉన్నటువంటిదే దైవత్వము అని భావించారు వేదాంతులు. The Vedantists considered that which is latent within us, that which is outward, the nature, the link is divinity. సైంటిస్టు సూపర్ పవర్ అన్నారు. Scientists call it a superpower. పేర్లు వ్యత్యాసం మాత్రమే కానీ దివ్య శక్తి ఒక్కటే. There's difference in nomenclature, but the divine power is essentially same. ఈ సృష్టి కల్పితమైనటువంటి ఈ జగత్తునందు అనేక చిత్ర విచిత్రములతో కూడినటువంటి వస్తువులు ఉంటున్నాయి. In this fleeting apparent world, there are mysterious, wonderful ఒక్క things. మానవ దేహమునందే కూడాను గమనించినటువంటి యొక్క శక్తులు ఎన్నో ఉంటున్నవి. In the human body, there are many of the latent powers and the capacities which are not known. వీటిని అతీత శక్తులు అన్నారు. This is called transcendental power, అజ్ఞాత శక్తులు అన్నారు. the hidden latent power. కానీ దీనిని అందరూ అర్థం చేసుకోలేరు. All can't understand this. మానవులకు అతీతమైన శక్తులు లేవు అని అనేక మంది లోకములో భావిస్తూ ఉంటారు. Many consider in this world, man has no transcendental power. చాలా తప్పు. It's a big mistake. ప్రతి పదార్థం కూడాను ఈ విధమైనటువంటి యొక్క స్కాంతమైనటువంటి ఉంటున్నది. Therefore every matter for that has got this magnetic power. ప్రతి ప్రాణి యందు కూడాను ఈ దివ్యమైనటువంటి శక్తి ఉంటున్నది. Every living creature has got this divine power. కనుకనే దివ్యాత్మ స్వరూపులారా అని నేను అప్పుడప్పుడు సంబోధిస్తాను. Therefore Bhagavan addresses the whole assembly as embodiments of divinity. మన దేహంలో ఉంటున్నటువంటి యొక్క ప్రతి అణువు ప్రతి కణము కూడాను దివ్యత్వంతో కూడినటువంటిది. Therefore in our body, every cell, every atom ఏ is of డాక్టర్స్ కూడాను divinity. దీనిని సరైన పరిశోధన చేయలేకపోతున్నారు. In fact, no one ever investigated, did research or experimented on this. ఒక్క చిన్న విషయం నాలుక ఉంటుండాలి. Take for example the tongue. దీనిలో 40,000 టేస్ట్ బడ్స్ అంతా ఉంటున్నాయి. The tongue has 40,000 taste buds. ఈ ఒక్క నాలుక యందు మాత్రమే 40,000 యొక్క ఈ రుచికరమైనటువంటి బడ్స్ అంతా ఉన్నాయంటే ఇది ఎంత విచిత్రమైనటువంటిది. Is it not so wonderful to think of 40,000 taste buds existing in the ఆ tongue? ఒక్క నాలుక యందు మాత్రమే 25 ఉష్ణమైనటువంటి యొక్క శక్తులు ఉంటున్నాయి. And Thousands. we also find the heat generated out of 25,000 parts there. మన కన్నులు ఉంటున్నాయి. Take the eye. చూడటానికి 1 ఇంచు ప్రమాణమే ఉంటుండాలి. It's just inch size. కానీ ఈ కంటి యందు But here in the eye, 13 కోట్ల యొక్క కాంతి కిరణాలు ఉంటున్నాయి. 13 కోట్లు. 13 crores of light rays are there. ఒక్క చిన్న కంటి యందు 13 కోట్ల యొక్క కాంతి కిరణాలు ఉన్నాయంటే ఎవరైనా నమ్మగలరా? A small physical naked eye containing 13 crores of light rays. ఇది Is it ఎవరు not సృష్టి wonderful? చేసినటువంటిది? Whose gift is that? ఇది కేవలం అతీతమైనటువంటి యొక్క దివ్యత్వంతో కూడినటువంటివి. It is all transcendental divinity which is present. కనుక ఈ విధంగా ప్రతి వస్తువు యొక్క భాగమును కూడా విచారం చేస్తూ పోయినప్పుడు సర్వత్రా ఉండేటువంటిది దివ్యత్వమే. Therefore, if you inquire every object, every individual creature, you find the divinity existing. ఇలాంటి దివ్యత్వాన్ని లేదని బోధించడం అనేటువంటిది ఎంత వెర్రితనము. And to consider the divinity is taught
Only alone they wear. Is it not foolishness? వారు చూడకపోయినప్పటికీ ఆ శక్తులు మాత్రం ఎక్కడా పోవు. You may not see, but yet the power exists. కానీ ఈ సత్యాన్ని గుర్తించుకోలేనటువంటి వ్యక్తులు లేదు లేదు అంటుంటారు. Those that do not understand the truth deny that. తన యందే ఉండినటువంటి దివ్యత్వాన్ని మానవుడు తాను గుర్తించుకోలేకపోవటం ఇది వెర్రితనం కాక మరి ఏమిటి? Is it not foolishness that man is not able to know the latent divinity? తెలియనప్పుడు తెలియదని చెప్పుకోవటం చాలా ఉత్తమం. It's a noble thing to declare your తెలియని విషయం లోపల ignorance. తెలిసినట్టుగా భావించి ముందుకు రావటం వెర్రితనము. It's foolishness to say that you know that. In fact, you don't know. చక్కగా చరిత్ర యొక్క విచిత్రమును చక్కగా విచారణ చేసి చూసినప్పుడు సర్వ ఇంచి కూడాను భగవత్ యొక్క తత్వమే. And if you go through the pages of history, ప్రతి అణువు కూడాను భగవత్ యొక్క తత్వమే. you will know that every atom is full of శరీరంలోని divinity. ప్రతి కణువు కూడాను భగవత్ యొక్క తత్వమే. Every cell in the body is divine. మన దేహంలో ఉన్నటువంటి అనేక సెల్స్ ఉంటున్నాయి. The body has so కొన్ని many కోట్ల సెల్స్ అంతా ఉంటున్నాయి. crores of cells are there. ప్రతి సెల్ ఎందుకు కూడాను నీ రూపం ఉంటుండాలి. In every cell there is your form. ఒక్కొక్క సెల్ ఎందు ఒక్కొక్క భాగము కాదు. And cells don't ఒక్క సెల్ నందు కూడా నీ differently. రూపం పూర్ణంగా ఉంటుండాలి. And your total form is there in every cell. ఇలాంటి పరిస్థితి లోపల దైవత్వం అనేటువంటిది లేదు లేదు అని చెప్పడానికి ఎవరికి అధికారం ఉంటుండాలి? Under these circumstances, who has authority to deny the existence of తెలియని God? మూర్ఖుడు చెప్పవచ్చునే కానీ చక్కగా విచారణ చేసినటువంటి యొక్క విజ్ఞాని ఎవడు చెప్పలేడు. It's only innocent fool who can say that, but a knowledgeable person can never deny కానీ the Prince of ముందే God. ముందే మతిర్భిన్న, తలలు వేరు తలంపులు వేరు. Heads differ, thoughts vary. కనుకనే ఒక్కొక్క తలనందు ఒక్కొక్క విధమైనటువంటి యొక్క విశ్వాసం ఉంటుంటాది. So each head carries its own faith or ideology. నో అని వారికి నో అనుగా, You get the reply no if you say no. ఎస్ అని వారికి ఎస్ అనుగా. If you say yes, you get the response. నో ఎస్ మన నోటికి గాని సాయికి సర్వం ఎస్ ఎస్ ఎస్. No yes pertain to our tongue, but to Sai, yes and yes and yes alone. ఇది కేవలం నీ టంగుకు మాత్రమే సంబంధించినటువంటిది, It relates to your tongue expression, కానీ హృదయానికి సంబంధించినటువంటిది కాదు. nothing to do with the heart. ఈ హృదయ పవిత్రతను మరి చక్కగా విచారించి చూసినప్పుడు When you inquire the sanctity of the heart, ఎక్కడ చూసినా కానీ దైవతత్వమే. you find the divinity everywhere. ఏ యొక్క దేహంలో ఏ భాగం నందు మనం వెతికినప్పటికీ దైవత్వమే. You may just investigate any part of the body, it is కానీ fully అది divine. రూపకంగా మనకు కనిపించడం లేదు. But you don't find it in form. రూపకంగా లేనప్పుడు లేదని భావిస్తున్నాము. Because you don't see, you deny it. చూడండి, ఈ వాతావరణం నందు Here in the, ఢిల్లీ లోపల ఎక్కడో రేడియోలో మాట్లాడేటువంటి విషయాలంతా సర్వత్రా వ్యాపించి ఉంటున్నాయి. here in the atmosphere, you find the news broadcast from Delhi are spread all over. కానీ కనిపించుతున్నవా? You don't find the news. లేదు. No. రేడియో పెట్టి ఆ ఢిల్లీ స్టేషన్ చక్కగా అడ్జస్ట్ చేసి పెట్టు. Switch on the radio, tune to the Delhi station, you listen to the news. తక్షణమే అక్కడ నీకు వినిపిస్తుంది. There you will be able to listen. కనుకనే ప్రతి మానవుని యొక్క దేహం కూడాను ఒక విధమైనటువంటి యొక్క కంప్యూటరే. So every human body is a sort of a computer. ఈ దేహం అనేటువంటి కంప్యూటర్ లోపల మానవుడు అనేక విషయాలంతా దాచుకున్నాడు. Human body is a computer which has got so many secrets hidden. మానవుని యొక్క దేహం అంతా కూడాను ఒక రేడియోనే. Human body is a radio. అనేక విద్యుత్ తరంగములంతా కూడాను సూర్యుని నుండి తీసుకొని తన హృదయంలో దాచుకున్నాడు. The electrical waves are taken from the empty space and drawn within. మన మైండ్ అంతా కూడాను టెలివిజనే. Human mind is television. అనేక రకమైనటువంటి యొక్క రూపనామములు, భవిష్యత్తు, భూతములు కూడా తన యొక్క దృష్టి యందు ఉంచుకున్నాడు. The future and the present, the different names and forms are contained over there. కనుక ప్రతి మానవుని యొక్క దేహం కూడాను ఒక విద్యుత్ శక్తి, ఒక జనరేటరే. Therefore every human body is a generator. అయితే దీనిని ఐన్స్టీన్ చెప్పాడు. So this Einstein said, ఎక్కడే గాని, ఏ వస్తువు ఎందు కానీ, ఏ వస్తురాశి ఎందు కానీ ఒక విధమైనటువంటి యొక్క శక్తి స్వరూపం కాదు. in fact you cannot consider any object or the matter, the sole ప్రతి container of వస్తువు the కూడాను matter. అది వస్తువుగా కనిపించటం లేదు. You could view it as such going by form. కొన్ని సంవత్సరములకు అది క్రమక్రమేణా కూడాను శక్తిగా మారిపోయి As years pass by, matter will be converted into energy. సర్వత పానిపాదం తత్సర్వతో శిరోముఖం సర్వత శృతిమల్లువకే సర్వమావృతే సతి. అన్ని వస్తువులు, అన్ని పదార్థములు, అన్ని ప్రదేశములు, అన్నింటి ఎందుకు శక్తిమయమే ఉంటున్నది. We find in all forms of matter
And everywhere you find the energy. ఈ సైంటిస్ట్ అయినటువంటి న్యూటన్ కూడా చెప్తూ వచ్చాడు, It was declared by the scientist Newton. శక్తికి పుట్టుక లేదు, Energy has no దీనికి birth, నాశనం లేదు, nor can be annihilated. దీన్ని ఎవరు పుట్టించడానికి వీలు కాదు, You cannot generate it. దీన్ని ఎవరు నాశనం చేయడానికి వీలు కాదు. You cannot kill it either. అయితే ఒకదాని నుంచి ఒకటి మార్చవచ్చును అన్నాడు. However, energy can be transformed from one ఎట్లా form to మార్పు another. చేయవచ్చును? How can you convert? అయస్కాంతం అనేటువంటి దాని నుంచి విద్యుత్ శక్తిగా మార్చవచ్చును, Out of magnet, you can create or rather ఈ transform విద్యుత్ శక్తి into నుంచి electricity. అణుశక్తిగా మార్చవచ్చును, Electricity can be transformed to ఈ atomic అణుశక్తి power. నుంచి కాంతి శక్తిగా మార్చవచ్చును, Atomic power into light ఈ కాంతి energy. శక్తి నుంచి ఉష్ణ శక్తిగా మార్చవచ్చును. Light energy to heat energy. ఈ విధంగా ఒకే అయస్కాంతమును అనేక రూపనామములుగా మార్చవచ్చునే కానీ దీన్ని నాశనం చేయడానికి ఎవరికీ తరం కాదు. Like this principle of magnetism can be transformed, converted into varied forms, but you cannot kill it or destroy it దీనిని totally. వేదాంతులు అనేక విధములుగా కూడా బోధిస్తూ వచ్చారు. This is taught by philosophers in different ways. సావు పుట్టుకలేనట్టి శాశ్వతుండు, God is permanent. He has ఆది never మధ్యాంతరహితుడు అనాదివాడు, He has no beginning nor end. తాను చావక పుట్టక చంపబడక He is not born, nor is he going to die. అంతటను నుండునట్టి ఆ సాక్షి విభుడే. He is present everywhere, the eternal witness. దీనినే ఆనాటి న్యూటన్ కూడా చెప్పాడు. The same thing stated by Newton then. కానీ ఈనాటి చిల్లర సైంటిస్టులంతా కూడాను దీన్ని సరైనటువంటి రీతిలో అర్థం చేసుకోవటం లేదు. The modern scientists of the cheap, ordinary level వీరు not ప్రపంచంలో ఉండినటువంటి యొక్క పవిత్రమైన శక్తి సామర్థ్యం ఎంతవరకు కనుక్కున్నారు? to what extent have they invented or discovered the divine power? ఇది ఒక కర్చీఫ్. This is a kerchief. దీనిలో ఈనాటి సైంటిస్ట్ కనుక్కున్నటువంటిది ఇంత మాత్రమే. Out of this big kerchief, they have known only a fraction, a piece. ఇది అంతా కూడాను ఒక విధమైనటువంటి అవేర్నెస్ అని చెప్పడానికి వీలు కాదు. You cannot call this awareness. నేను తెలుసుకున్నానని చెప్పడానికి వీలు కాదు. You cannot say, I know. అవేర్నెస్ అంటే పూర్ణమైనటువంటి స్వరూపమే అవేర్నెస్, Awareness meant total పరిపూర్ణ స్వరూపమే understanding. అవేర్నెస్. దీన్ని చూసినప్పుడు మీరు కర్చీఫ్ అని చెప్పొచ్చు, The total understanding makes you say it's kerchief. కానీ దీన్ని చూసినప్పుడు పీస్ ఆఫ్ క్లాత్ అని చెప్పవచ్చు. When you see the fraction, you would say piece of కనుక cloth. తెలుసుకున్నటువంటిది చాలా స్వల్పమే, అల్పమే, What all you have known is so low, little. కానీ అంతా తెలుసుకున్నట్టుగా వాగుతుంటారు. But you argue and speak as if you know everything. కనుక దైవత్వం అనేటువంటి సర్వత్రా ఉన్నటువంటి తత్వాన్ని ఏ మానవుడు తెలుసుకున్నో అదే నిజమైనటువంటి పూర్ణత్వం. And therefore the divinity which is present everywhere will have to be known by every man, which is the మన primordial వాజ్పేయి principle. కూడా చెప్పాడు మోక్ష ప్రాప్తి కోసం ప్రయత్నం చేస్తుంటారని. The Vajpayee said people struggle for liberation. వాట్ ఇస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ మోక్షం? ఏమిటి ఈ మోక్షం అంటే? What is moksha, liberation? మోహక్షయం ఇది మోక్షం Mohakshaya, detachment is moksha. అనగా ఏమిటి? What do you mean by that? వాయువులో చేరినప్పుడు లీనమైపోతుంది, When the air joins the air, it నీరులో చేరినప్పుడు ఏకమైపోతుంది, water mixes with water easily. అగ్నిలో చేరినప్పుడు ఏకమైపోతుంది. Fire mixes with fire అదే easily. విధంగానే భగవంతుడు జ్యోతి స్వరూపుడు, God is light. నీవు జ్యోతిగా మారు, అప్పుడు దాంతో ఏకమైపోతావు. Become light yourself, you will be one with the cosmic light. భగవంతుడు అరూపుడు, God has no form. కనుకనే నీకు రూపతత్వంపై నీ భ్రాంతిని వదిలిపెట్టు, అప్పుడు నీవు ఏకమైపోతావు. When once you give up the body attachment to the కానీ nameless form, you 24 will know the hours nameless form of God. దేహాభిమానం కలిగినటువంటి మానవులకు ఎట్ట ఆత్మాభిమానం అర్థమవుతుంది. When you are attached to the body, how do you realize the Atma, the cosmic principle? కనుక ఆత్మతత్వంపై నీ యొక్క మనసు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి, So concentrate on the Atmic, the soul, అప్పుడే the spirit. ఆత్మ ఏకమైపోతుంది. Then that Atma, individual, ఈ becomes unified in ఏకత్వాన్ని the cosmic సాయుధ్యము principle. అన్నారు. This is called Marja Sayujya. ఇది నిజమైనటువంటి యొక్క ఏకాత్మ, సర్వభూతాంతరాత్మ. This is one pointedness which is present everywhere. ఉన్నది ఒక్కటే, Only one that exists. కానీ అనేక మంది అనేక రూపనామములుగా భావిస్తారు. But many go by different names and forms. కానీ కాదు, No. ఈ ప్రపంచమంతా ఇప్పుడు ఒక్కటే ఒక్క స్వరూపము. In fact, the whole world is only one. వన్ వన్ వన్. It's only one, కానీ and one. మిలియన్స్ 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 అని సున్నాలు పెట్టుకుంటూ పోయి సంఖ్యను చెప్తున్నారు. But we make it millions by adding zeros. కాదు కాదు, No. ఒక్కటే. Only one. వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ఈ విధంగా పోయినప్పుడు మిలియన్స్ అయిపోతున్నాయి. If you go on adding 1 plus 1 plus 1 plus 1, that would go to కానీ millions. ఉన్నది ఒక్కటే. But only one that exists to reality. ఒక్కటిని అనేక సున్నాలు పెట్టినప్పుడు మిలియన్స్ గా పోతుంది. అది But if you add zeros, it
comes to millions. జీరో ఏమిటి? What is the zero? వరల్డ్ ఈజ్ జీరో, World is zero. లైఫ్ ఈజ్ జీరో, Life is zero. సన్ ఈజ్ జీరో, మూన్ ఈజ్ జీరో, స్కై ఈజ్ జీరో, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ జీరో. Sun is zero, moon is zero, sky is zero, stars are zero, everything is ఒక zero. తూరి కనిపిస్తుంది, ఎన్నో తూరి కనిపించదు. At one time you see, next time you don't. కానీ వన్ ఈజ్ హీరో. But that one is hero. ఆ హీరో గది లోపల జీరోస్ పెట్టుకొద్ది మిలియన్స్ గా మారిపోతున్నాయి. By the side of that one hero, add on zeros. హీరో బికమ్స్ జీరో ఇఫ్ హీ ఫర్గెట్స్ గాడ్ అని. Hero becomes zero if he forgets God. కనుక ఈ వన్ అనేటువంటి దాన్ని, విలువైనటువంటి దాన్ని, ప్రాణ సమానమైనటువంటి దాన్ని మర్చిపోతున్నాం మనం. We have forgotten this hero one, which is our life. కనుకనే మన జీవితం అంతా జీరోగా రూపొందుతుంది. Therefore whole life has come down to the zero. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. దైవత్వం అనేటువంటిది బయట ప్రదేశంలో ఎక్కడో లేదు. Divinity doesn't exist నీయే separately. దైవము, You are God. నీయే బ్రహ్మము, You are Brahma. నీయే మోక్షము, You are నీయే limited. సర్వస్వము. You are everything. ఆ సత్యాన్ని నీవు చక్కగా విచారణ చేసి గుర్తించుకో. Inquire that eternal truth. ఏమిటి ఎంక్వైరీ చేస్తున్నాం మనము? What is it you are inquiring? ఏమి ఎంక్వైరీ చేయటం లేదు. There's no inquiry. పరిశోధనలు అక్షలకు కొద్ది పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి. We go on investigating, experimenting, doing research. పరిశోధనలు కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నారు. We spend crores for research. పరిశీలనలు నయాపైస్తాలతో కూడి ఉంటున్నటువంటి. But observation comes down to naya paisa. ఈ పరిశోధనలకే మన యొక్క జీవితం అంతా వ్యర్థం గావించుకుంటున్నాం. We're wasting our time in experimenting. జీవితం అంతా అచ్చడం కోసమే వినియోగం చేస్తే చదివింది వినియోగించుకునేది ఎప్పుడు? We spend all the lifetime in reading, then when do you practice it? కనుక పరిశోధనలు చేసినటువంటి దాన్ని పరిశీలన లోపల మన జీవితాన్ని అంకితం గావించాలి. So what all that is done here, experimented, will have to be drawn in the form ఏ of వ్యక్తి observation. దేహములందు భావములు ఎందు మాత్రమే మార్పులు ఉన్నవి కానీ ఆత్మ ఎందు ఒక్కటే. There's only change in relation to the body and the feeling, but you are ఈ unchanging. చందర్లో వాటర్ ఉంటుండాలి. There's water in this tumbler. దీనిని నీరు అంటారు తెలుగువారు. Telugu people call it neeru. వాజ్పేయి 2 తెలుగు పదములు చెప్పాడు. సోదర సోదరీ మండలాలని ఎంతో ఆనందం వేసింది. Vajpayee said 2 words in Telugu, Sodara Sodari Manulara. ఇది నీరు అంటారు తెలుగువారు. Telugu people call it neeru. ఇది వాళ్ళ పానీ అంటారు. Hindi people call it pani. ఇంగ్లీష్ వాడు వాటర్ అంటాడు. English one calls it water. తమిళ వాడు కన్ని అంటాడు. Tamil person calls it tanni. ఇంకా సంస్కృత వాడు వారి అంటాడు. Sanskrit person calls ఈ it water. పేర్లు మార్పు వచ్చినవే కానీ వాటర్ మార్పు లేదు. There is difference in names, but there is no change in water. అదే విధముగానే Likewise, దైవత్వంతో అనేక రూపములు మార్పు చెందుతున్నాయి, అనేక నామములు మార్పు చెందుతున్నాయి. God has many names and forms that change. కానీ ఆత్మతత్వం ఒక్కటే. But Atmic principle, అందరి ఎందు ఉన్నటువంటిది అదొక్కటే. it exists అది uniformly in everybody. కాన్షియన్స్ అన్నారు. That is called conscience. ఈ కాన్షియన్స్ అనేటువంటి కాన్షియస్నెస్ నుంచి వచ్చినటువంటిది. This conscience is derived out of దీన్ని ఏ consciousness. సైంటిస్ట్ కానీ, Any scientist ఏ వాది కానీ, or anybody, ఏ నాస్తికుడు కానీ, atheist, ఏ యతుడు కానీ Or అందరూ కూడా దీన్ని అంగీకరించక తప్పదు. all we have to necessarily agree this నాస్తిక uniform ఆస్తిక, cosmic ఆస్తిక principle. నాస్తిక ఆస్తిక నాస్తిక ఈ అన్ని తరముల ఎందుకులను ఏకత్వానికి ఒప్పుకొనక తప్పదు. One will have to accept this eternal single truth. Well, be that be theist, or యోగి atheist, or జ్యోతి atheist. విరాగి బైరాగి అనురాగి అందరి ఎందుకును ఏకత్వమే ఉంటుండాలి. Maybe a millionaire or a pauper, or maybe a poor or beggar, intelligent or dunce. There is this కానీ principle. మానవుడు తన దేహం పైన మాత్రమే కాన్సన్ట్రేట్ చేయటం కదా, తన రూపం మాత్రమే గుర్తించుకుంటూ పోతున్నాడు. Man concentrates on his body and goes by his form. దేహములన్నీ కూడాను కలర్ బెలూన్స్, Bodies are like colored balloons. కానీ సైజు కొద్దీ ఉంటున్నాయి. They have their own ఈ sizes. బెలూన్స్ సైజులు వేరు, Balloons differ in their బెలూన్స్ sizes. రంగులు వేరు, Colors differ. కానీ ఊదిన గాలి ఒక్కటే. But the air blown into the balloon is one and the ఈ same. ఒక్క బెలూన్ యందు చేరినటువంటి గాలి The air in the balloon బెలూన్ రూపాన్ని పొందిపోతుండాలి. takes the form of the balloon. కానీ బెలూన్ లో లేనటువంటి గాలి సర్వత్రా వ్యాపించినటువంటిదిగా ఉంటుండాలి. But the air which is not there in the balloon is present సర్వత్రా around. వ్యాపించినటువంటి యొక్క ఏరే కాన్షియస్నెస్. The air that spreads all over is consciousness. ఈ బెలూన్ వచ్చేటటువంటి కాన్షియన్స్. And the air in the balloon is conscience. ఈ కాన్షియస్నెస్ గా మారాలంటే ఏం చేయాలి? What should you do to transform the ఈ conscience బెలూన్ లో into ఉన్నటువంటి consciousness? గాలిని మనం అధికంగా ఊదుతూ పోతే అది పట్టన పగిలిపోతుంది. ఈ సర్వత్రా ఉండినటువంటి గాలిలో ఏకమైపోతుంది. Blow the balloon more and more so that the air in the balloon would merge in the air around. కనుక నీ దేహాభిమానం అనేటువంటి ప్రేమను సర్వాభిమానంగా నీవు మార్చుకో.
Make this body attachment convert itself అప్పుడు into దైవము attachment to నీవు everybody. రెండు ఒక్కటే. And therefore you and Brahman become ఇది one. కేవలము క్వాంటిటీ డిఫరెన్స్ గా ఉన్నది కానీ క్వాలిటీ ఒక్కటే. There's only difference in the quantity, but quality is same. గంగాను చూస్తే గంగ పెద్ద ప్రవాహంగా కనిపిస్తుండాలి. And you find the Ganges flowing. సముద్రాన్ని చూస్తే సముద్రం చాలా పెద్దదిగా కనిపిస్తుండాలి. Ocean is infinite and mighty. కానీ ఒక చిన్న టంబ్లర్ లో నీవు తీసుకొస్తే అది తక్కువగా కనిపిస్తుంది. But when you bring it contained in a small tumbler, it will be a small దాని size. క్వాంటిటీ డిఫరెన్సే కానీ ఆ సముద్రంలో ఉన్నటువంటి టేస్ట్ ఈ యొక్క గాలో ఉన్నటువంటి టేస్ట్. But there's only difference the quantity, but the taste of the sea water in the tumbler and as well as the sea is ఈ same. టేస్ట్ యొక్క ఏకత్వాన్ని తెలుసుకోలేకుండా మానవుడు జీవితాన్ని వేస్ట్ చేస్తున్నాడు. We don't know the value of the taste, but waste our life. కనుకనే మానవత్వంలో దైవత్వం అనేటువంటి దాన్ని ఒక ఆకర్షణ శక్తియే. Therefore divinity in man ఒక్క is a చిన్న power of ఉదాహరణము. attraction. A small example. ఇప్పుడు ఇన్ని వేల మంది ఇక్కడికి వచ్చారు. Thousands have gathered here. మీకు ఎవరు ఇన్వైట్ చేశారు? Who invited you ఎవరు here? ఇన్వైట్ పంపించారు? Has anybody sent you invitation? ఇన్విటేషన్ మేము కొట్టడమే లేదు ఎప్పుడు. Invitations are never sent. ఇదంతా ఎక్కడి నుంచి వచ్చినటువంటిది? Well, how have you ఈ been here? దేహం పైన ఆ దేహములకు ఉన్నటువంటి ప్రేమ యొక్క ఆకర్షణే దీని అనురాగములకు మూల కారణము. The cause behind is your love. The love between that body and this అయితే body here. దీనికి ఎవరు ఫోర్స్ తో మిమ్మల్ని తీసుకుని రాలేదు. You are not brought here out of force. మీకు అందరికీ తెలుసును. You know this. ఈ పొలిటికల్ మీటింగ్ల కంటే లారీస్ పంపి వారందరినీ తీసుకొని వస్తుంటారు. For political meetings, people are brought in lorries. కానీ మేము ఎవరు రావద్దు అని చెప్పినా కానీ వస్తూ ఉంటారు. But here we say, don't come, yet you come. ఇదంతా ఎక్కడ వచ్చింది? ప్రేమ యొక్క ఆకర్షణే. It is the attraction అదే of love. డివినిటీ. The attraction of love is divinity. అదే డివైన్ మ్యాగ్నెట్. That is divine magnet. అదే నిజమైన అయస్కాంతము. That is true magnet. ఒక చిన్న ఉదాహరణము. A small example. పవిత్రమైనటువంటి రామాయణ చరిత్రం ఎందుకు కూడాను ఈ పవిత్రమైన దృశ్యాన్ని మీరు కనిపెట్టవచ్చును. And in the sacred text Ramayana also you'll find same thing. సీత బాల్యమునందు ఆ శివధనుస్సును ఎత్తింది అని జనక మహారాజు గుర్తించి ఈ శివధనుస్సును ఎత్తినటువంటి వానికి నా బిడ్డనిచ్చి వివాహం చేస్తానని ప్రామిస్ చేశాడు. King Janaka could notice Sita lifting that Sivadhanas, and therefore he said that she would be married to a person who would be able to lift సీత that ఎవరు? Sivadhanas. సీత ఎవరు? Who is Sita? ఈ బాలిక అయినటువంటి ఈ యొక్క స్త్రీకి ఇంత శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? That girl Sita, how could he be so powerful? ఆమె భూజాత. She's Bhujata, the daughter of భూమి యొక్క Mother. బిడ్డ. She's the child of కనుక God. ఆమెకు ఆ ఆకర్షణ శక్తి ఉంటుండాలి. So she has magnetic power. భూమంతా కూడా శక్తియే. The whole earth is full of భూమి magnetic అంతా power. కూడా అయస్కాంతమే. It's nothing but magnet. ఎక్కడ చూసినా అయస్కాంతమే. Everywhere you find తాగే magnet. నీరు లోపల, తినే గాలిలో, తినే తిండి లోపల, విడిచే గాలి అంతా కూడా అయస్కాంతమే. Therefore the water, the food and the air is full కనుక of ఆమె magnetic సులభంగా principle. ఎత్తింది. And Sita could lift దీన్ని easily. ఎవరు వంచారు? రాములు వంచాడు. And it's only Rama could Rama bring this evaru? magnet. Who is Rama? అతని డివైన్ మ్యాగ్నెట్. Rama is divine magnet. ఆ డివైన్ మ్యాగ్నెట్ కాబట్టి దాన్ని సులభంగా ఉంచాడు. Being the divine magnet, Rama could bend that Sivadhanas. కనుకనే ఈ డివైన్ మ్యాగ్నెట్ అంటే అందరి యందు ఉంటుండాలి. The divine magnet is in all. కానీ ఆ మ్యాగ్నెట్ అనేది ఎక్కడ ఎవరి యందు అధికంగా ఉంటుంటారో దానిని అనేక రకములుగా ఆకర్షిస్తున్నది. Therefore, magnetic power differs. If it is of high nature, you will be drawn by ఈ విధంగా that. మనం అభివృద్ధి చేసుకోవాలి. How to grow it? ప్రేమ చేతనే దీన్ని అభివృద్ధి You చేసుకోవాలి. can develop by love. ఐ అండ్ యు ఆర్ వన్, ఐ అండ్ యు ఆర్ వన్, ఐ అండ్ యు ఆర్ వన్ అని పెట్టుకుంటూ తినిపోతే లాస్ట్ కి ఏమైపోతుంది? ఐ అండ్ యు ఆర్ నాట్ వన్, ఐ అండ్ యు ఆర్ వి అయిపోతుంది. And therefore, if we say I and you are one, and then it does become we. కనుకనే మనం ఏకత్వంలో మనం పోవాలి. So we should proceed in this direction of one. దివ్యత్వంలో మనం ప్రయాణం చేయాలి. We should travel along the divine path. ఐకమత్యంలో మనం ఆనందాన్ని అనుభవించాలి. We should have enjoy in unity. ప్రేమతత్వంతో జీవితాన్ని గడపాలి. Let's lead our life in love. కనుక మన యందు ఉన్నటువంటి శక్తి సామర్థ్యములు ఏ ఒక్క వ్యక్తి ఎందుకు కనిపించదు. The capacities, energies in man are not in దైవం anybody. మీరునే ఉంటున్నారు. God is in you. మీరే దైవము. You are God. ఈ తత్వాన్ని మీరు మొట్టమొదటి గుర్తించాలి. Know this principle first. దీన్ని గుర్తించినప్పుడు మీకు ఏ విధమైనటువంటి సందేహములకు అవకాశం ఉండదు. Then once you know this, you will never doubt అనేక మంది later. అనేక రకములుగా దూషణ భూషణ తిరస్కారం చేస్తుంటారు. In fact, many people praise and blame. కానీ దీనికి కారణం ఏమిటి? What is the reason? ఇది వారి యొక్క రీజన్, It is only their own వారి reason. యొక్క కెపాసిటీ.
and their వారి capacity, యొక్క దుర్బుద్ధి యొక్క లక్షణము. their wicked-mindedness. ఇలాంటి వాళ్ళే ఇతరులను దూషిస్తూ ఉంటారు. All such people blame others. ఎవరు దూషిస్తారు? మంచివాడు ఎవరిని దూషించడు. A good man will never blame anybody. చెడ్డవాడే ఇతరులను దూషిస్తాడు. Only a bad person తన యందు criticizes. అనేక దోషములు ఉండబట్టి ఇతరుల దోషాన్ని వెతుకుతూ పోతుంటాడు. As he has many mistakes in him, he goes on finding fault. మనలో మంచి భావములే ఉంటుంటే ఇతరుల దోషములు ఏమాత్రము కనిపించవు. If you have got good feelings within you, never find mistakes. రెడ్ in కలర్ others. గ్లాసెస్ వేసుకున్న వాడికి అంతా రెడ్ గానే కనిపిస్తాయి. If you put on red colored glasses, everything would look red. బ్లూ కలర్ గ్లాసెస్ వేసుకున్న వాడికి అంతా బ్లూ గానే కనిపిస్తుంది. If you put on blue colored glasses, everything looks కనుక blue. ప్రేమ కలర్ గ్లాసెస్ వేసుకున్న వాడికి అంతా ప్రేమమయంగానే కనిపిస్తుంది. If you have the glasses of love, everything would appear lovingly only. ద్వేషమైనటువంటి ఒక గ్లాసెస్ వేసుకున్న వాడికి అంతా ద్వేషమే. You have the glasses of hatred, therefore you hate ఇది everybody. సృష్టి యొక్క దోషము కాదు, No mistake in creation. కేవలము తన యొక్క దృష్టి దోషమే. No mistake in creation. Mistake ఎవరిని lies in మనం your vision. దూషించినప్పటికీ మనం దానిని లెక్క చేయకూడదు. Anybody may criticize you, don't bother about it. గట్టిగా దూషిస్తే గాలిలో చేరిపోతుంది అది ఔషధం. If he criticizes loudly, it will go into the air. తనలో తాను దూషించుకుంటే తనకే చేరిపోతుంది. If he accuses you within, it goes to him. దేహాన్ని దూషిస్తున్నావా? Is he criticizing the body? దేహం ఒక జడము. After all, body is in us. లేక ఆత్మను దూషిస్తున్నావా? Or is Atma that ఆ ఆత్మ నీ యందు కూడా ఉంటుంది అది. that Atma is in you? కనుక నిన్ను నీవు దూషించుకున్న వాడైపోతావు. So it amounts to criticizing ఈ yourself. సత్యాన్ని గుర్తించినటువంటి వాడే సత్యాన్వేషణ సలిపినటువంటి వాడు. Therefore, the one who knows this truth is through తన investigation. దోషాలు కొందల కొద్దీ ఉండినప్పటికీ తాను గుర్తించడానికి ప్రయత్నించడు. He has got mistakes that come to the size of the mountain, but he will never know. తనలో ఉన్నటువంటి అణుమాత్రం యొక్క తప్పును గొండల మాదిరి పెంచుకుంటాడు. But he points out a fraction of mistake. ఇది వారి in యొక్క others. లైఫ్ నేచర్ గా పోతుంది. It has become their life nature. కనుక ప్రతి విషయంలో కూడాను తమలో ఉన్నటువంటి దోషంలే తనకు ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. Therefore, it's only the reflection of your own defect. రిఫ్లెక్షన్, రియాక్షన్, రీసౌండ్. Everything revolves around these three: reflection, reaction, and రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ resound. ది ఇన్నర్ బీయింగ్ తనలో ఉన్నటువంటివి ప్రాపిస్తున్నాయి. It's all the reflection of the inner being. ఫలానా వాడు చెడ్డవాడు అనుకుంటే ఆ చెడ్డతనం నీ యందే ఉంటుండాలి. If you say so and so is bad, that badness is in you. కనుక నీ యందు ఉన్నటువంటి ఆ చెడ్డతనాన్ని నీవు దూరం చేసుకో. That bad quality in you, give it up immediately. అంతేగాని అతని యందు నీవు ప్రవేశపెట్టవద్దు. But don't point out in others. అప్పుడే నీ యొక్క మనసు పరిశుద్ధమవుతుంది. Then your mind would become pure. కనుక మనసు యందు పవిత్రమైన భావాలు మనం పెంచుకుంటూ రావాలి. So we should have sacred thoughts in our mind. ప్రతి మానవుడు కూడాను దివ్యాత్మ స్వరూపులే. Every human being is essentially divine. ఈ విధమైనటువంటి కాంతి శక్తి, This light power, ఈ విధమైనటువంటి రేడియో శక్తి, the radio power, ఈ విధమైనటువంటి తరంగ శక్తి, the waves, ఈ విధమైనటువంటి కాంతి శక్తి, the light energy, ఈ విధమైనటువంటి ఉష్ణ శక్తి, the heat energy, ఈ విధమైనటువంటి విద్యుత్ శక్తి, the ఈ electricity, విధమైనటువంటి యొక్క అయస్కాంత శక్తి, the magnetic power. ఈ విధమైన శక్తులు ఎన్నో ఉంటున్నాయి మానవుని యందు. There are lots and lots in every human being. మీకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. A small example. నేను అప్పుడప్పుడు నా బ్రషే వేరు. Bhagavan's hairbrush is separate and different. నేను ఈస్ట్ ఆఫ్రికాకు పోయినప్పుడు డాక్టర్ పటేల్ అనేటువంటి వాడు పాపం చాలా గొప్ప భక్తుడు. ఆయన ఈ బ్రష్ తీసుకున్నాడు. When Bhagavan visited East Africa, Dr. Patel brought for him a ఎందుకంటే comb. ఆఫ్రికన్స్ అంతా కూడా ఈ విధమైనటువంటి హెయిరే ఉంటుంటారు. And Africans have this style of hair. మన భారతదేశంలో ఉండినటువంటి బ్రష్లు దీంట్లో పెడితే విరిగిపోతాయి. The brush of Bharat will naturally break. ఆ బ్రష్ కు ఐరన్ రాడ్స్ అంతా ఉంటాయి. And this brush has iron rods. ఈ శక్తి ఎందు, ఈ వెంట్రుకలు ఎందుకు ఎంత శక్తి ఉన్నదనేటువంటిది మీకు ఈనాడు నేను వెల్లడి చేస్తున్నాను. Bhagavan tells the energy in the hair here. బ్రష్ కేవలం ఊరికి తీసుకుని చేతిలో పట్టితే ఈ వెంట్రుకలు అంతా వచ్చి దానికి ఖర్చుకుంటాయి. The moment you just keep the brush on the head, naturally hair would get into the brush. మా పిల్లలు కూడా చూచారు. Boys also have seen. ఎందుకు ఆ విధంగా వస్తున్నాయి వెంట్రుకలంతా దీనికి? Why the hairs are caught up in the brush? అనగా దేహమంతా కూడాను ఒక డివైన్ ఎనర్జీగానే ఉంటుండాలి. It only means the whole body is full of divine energy. ఇది అయస్కాంత శక్తి. This magnetic power. ఈ అయస్కాంత శక్తి అనేటువంటి నగశిక పర్యంతం కూడా ఏకంగా ఉంటుంటాది. The magnetic power is one and the same, moving all over the body, top to ఆ toe. దివ్య శక్తియే ఇంతమంది ఆకర్షణకు మూలాధారమైపోయింది. It's the divine power which is the main ఆ source of దివ్య శక్తికి attraction. సంబంధించినటువంటి దివ్య ప్రేమ,
It's the divine love. నా ప్రేమనే నా యొక్క ప్రాపర్టీ. Bhagavan's property is his love. అందువల్ల నేను అప్పుడప్పుడు చెప్తుంటాను, So Bhagavan tells at times, లవ్ ఇస్ మై ఫోర్, ట్రూత్ ఇస్ మై బ్రేత్, బ్లీస్ ఇస్ మై ఫుడ్. లవ్ ఇస్ మై ఫోర్, ట్రూత్ ఇస్ మై బ్రేత్, bliss is my food. My life is my message, expansion is my life. No season for love, no reason for love, no birth, no death. ఆ శక్తికి బర్త్ లేదు, డెత్ లేదు. therefore the divine power has neither birth nor death. ఈ దేహాలకంతా రావచ్చును పోవచ్చును, After all, it may relate to the body. కానీ ఆత్మతత్వానికి బర్త్ లేదు, డెత్ లేదు. But principle of Atma has no birth nor death. కనుక దానికి ఏ విధటువంటి యొక్క ఆకర్షణ లేదు, And the Atma is దానికి not, ఒక రీజన్ లేదు, ఒక సీజన్ లేదు. Atma is beyond reason and season. కనుకనే ఈనాటి మానవత్వంలో ఉండినటువంటి దివ్యత్వానికి ఈ విధమైనటువంటి పవిత్రత మనం చక్కగా విచారించి చూసినప్పుడు Therefore, when once we try to understand the sanctity of the sacredness of the divine దైవత్వమైనటువంటి ఒక power, క్షణంలో మనకు అర్థమైపోతుంది. you can understand God within a moment of మీ time. ఎందుకు కూడా అంతేనే, It's so easy for మీ you to know. హృదయాన్ని పవిత్రంగా ఉంచుకోండి, Make your heart sacred. దివ్యమైన ప్రేమను పెంచుకోండి. Develop love. ఒక క్షణం లోపల మీ యొక్క కాంతి కూడా ఆవిర్భవిస్తుంది. In a moment of time, you find the మీ light, రిఫ్లెక్షన్, మీ రియాక్షన్, మీ రీసౌండ్ కూడా దివ్యమైనటువంటి రూపాన్ని ధరిస్తుంది. and your reaction, reflection, and sound would assume divine form. కనుక ఒక పొగిడారని నేను పెరగను, Swami doesn't feel elated if he is praised. ఒకరు తెగినారని నేను కుంగను. Bhagavan is not depressed by blame. పొంగి కుంగనటువంటి యొక్క ఏకత్వమే నా యందు ఉన్నటువంటిది. That oneness, the point of cosmic principle, దూషణ భూషణ beyond praise and తిరస్కారం blame. ఏమాత్రం కూడా నువ్వు మార్పు చెందను నేను. It is changeless. దానికి ఆనందమే, దీనికి ఆనందమే. Bhagavan is happy for both. ఇవి రెండు కూడా నీ వర్డ్సే కానీ నాకు సంబంధించినటువంటివి They కాదు. are your words, nothing to do with Bhagavan. కనుక నా యందు ఉన్నటువంటి ప్రేమని, So what is present in Bhagavan is ఈ love. ప్రేమను ఇచ్చుకోవటమే కానీ పుచ్చుకోవటం అనేటువంటిది లేదు. The love of Bhagavan gives, ఈ never ప్రపంచం receives. యొక్క ప్రేమకు దివ్యమైనటువంటి ప్రేమకు ఉండేటువంటి వ్యత్యాసం గుర్తించాలి. This is the difference between Bhagavan's love and the human love outside. ప్రాకృతమైనటువంటి ప్రేమ పుచ్చుకునేది కానీ ఇచ్చుకోవటం లేదు. The worldly love receives, never gives. కానీ భగవత్ ప్రేమ ఇచ్చుకునేది కానీ పుచ్చుకునేది. Bhagavan's love gives, never receives. గివ్స్ 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 గివ్స్. Bhagavan gives, gives and gives and gives అది నా continuously. ప్రేమ యొక్క తత్వం చేతని ఇంత విశాలమైనటువంటి ప్రేమగా పెరిగిపోతుంటుంది. That is the love of Bhagavan that is ever expanding. అనోరణీయాన్ మహతో మహీయాన్. That love is present right from an atom to ఒక చిన్న macrocosm. విత్తనం నీవు భూమిలో నాటితే If you sow a అది tiny ఒక seed, మొక్కగా బయలుదేరుతుంది. it goes into a ఆ plant. మొక్కనే కొన్ని కొమ్మలు, రెమ్మలు, ఆకులు, పువ్వులు అన్ని చేరి పెద్ద వృక్షంగా The రూపొందుతుంది. plant will have many of the branches అయితే grow into ఈ huge tree. కొమ్మలు, రెమ్మలు, ఆకులు, పువ్వులు, కాయలు అన్ని కూడా ఈ బీజంలోనేటువంటివి. Therefore the leaves and the branches they are all out of the tiny seed sown beginning. ప్రతి రూపనామాలు కూడా ఆ బీజంలోనే ఉంటున్నాయి. All the names and the forms of different parts of the tree are out of the లవ్ ఈజ్ గాడ్, లివ్ ఇన్ లవ్. Love is God, live in మీరు love. కూడా ప్రేమను పెంచుకోండి. You also develop love. ఎవరి చూసినా అందరినీ ప్రేమించండి. Love all. ప్రాకృతమైనటువంటి ప్రేమ కాదు, It's not worldly love. దివ్యమైనటువంటి హృదయ ప్రేమ. And it's the love that relates to the heart, అప్పుడే divine. నీకు కూడా ఈ దివ్యత్వం అనేటువంటి వెలువడుతుంది, And then you'll have the divinity ఆవిర్భవిస్తుంది. manifesting. And it originates ఇది there. ఆవిర్భవించేటువంటి కాదు, ఒక విధమైనటువంటి ప్రత్యక్షం అవుతుంది. And it manifests right in front of వారికి you. సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అన్నారు. This is called ఈ self-realization. సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ ఏ విధంగా వస్తుంది? How do you acquire it? మొట్టమొదటి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేటువంటి దాన్ని పెంచుకోవాలి. First you should develop self-confidence. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్ ది ఫౌండేషన్. Self-confidence is the సెల్ఫ్ foundation. సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్ ది వాల్. Self-satisfaction. సెల్ఫ్ సాక్రిఫైస్ ఇస్ రూఫ్. Self-sacrifice is the సెల్ఫ్ roof. రియలైజేషన్ ఇస్ లైఫ్. Self-realization is the life. అన్ని సెల్ఫ్ లోనే ఉంటున్నాయి. Everything is in this self. సెల్ఫ్ అంటే ఆత్మతత్వమే. Self means Atma, the spirit. కనుకనే ఈ ఆత్మభావము చేతనే ఆధ్యాత్మిక తత్వంలో మనం ప్రవేశించాలి. With this Atmic principle, we should acquire the spiritual knowledge. ఆత్మతత్వంకు ఉండేటువంటి శక్తి ఎక్కడ కూడా మనకు కానరాదు. The power in spirituality is not ఆటం found బాంబు, anywhere else. ఆటం బాంబు, అణుశక్తి బాంబులు ఎన్నో ఉంటున్నాయి. The atom bomb, the atomic power, you find lots of ఈ them. అన్నింటికంటే గొప్ప శక్తి ఒక్క ప్రేమ శక్తియే. The greatest power is there in love. ఎంతమంది ద్వేషం లేనప్పుడు అది ప్రేమగా మార్చివేస్తుంది. Many people may hate you, yet
that will be converted into ప్రేమకు love. సర్వులు కూడా వశమైపోతారు. In fact, everyone would submit himself to love. అతి ప్రేమ తత్వాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. We should develop that love. అప్పుడే భారతదేశం కానీ మరి ఏ దేశంలో అయినప్పటికీ ఒకరికొకరు ద్వేషాలు ఉంటుండవు. Then only Bharat or any other country will never find the feelings of hatred towards each other. మన చావన్ చెప్పాడు, ఎక్కడ చూసినా కానీ వైలెన్స్ 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 అని. Chavan mentioned that there is violence ఈ everywhere. వైలెన్స్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అది Where from you get this? దీనికంతా మానవుడే మూల కారణం. Man is the main cause. మానవులు ఏంటంటే దుర్బుద్ధియే ఈ వైలెన్స్ కంతా మూల The కారణం. wicked thoughts in man are responsible for మానవులు violence. ఎందుకు ఫుల్ ప్రేమను పెంచుకుంటే ఈ వైలెన్స్ కి ఏమాత్రం అవకాశం ఉండదు. When once man develops love, there will be no hatred నేను or violence. అందుకోసమే పిల్లలకు చెప్తుంటాను, So Bhagavan tells the students, స్టార్ట్ ది డే విత్ లవ్, start the day with love. ఫీల్ ది డే విత్ లవ్, Fill the day with love. ఎండ్ ది డే విత్ లవ్, End the day with ఎండ్ love. ది డే విత్ లవ్, End the day with love. వే టు గాడ్. This is the way to ఈ God. ప్రేమను నీవు పెంచుకుంటూ పో. Develop love more and more. అంతేకాదు ఉన్న ప్రేమను నీవు పాడు చేసుకోవద్దు. Don't spoil the existing love. ఈ ప్రాకృతమైనటువంటి విద్యల చేత, ప్రాకృతమైనటువంటి వాంఛల చేత, ప్రాకృతమైనటువంటి బంధన చేత మన ప్రేమను పాడు చేసుకుంటున్నాం. In fact, we're spoiling love which is gifted, which is latent, because of worldly ఈ desires and the body సృష్టి attachment. లయములకు మూడింటికి కూడా భగవంతుడే కారణము. And in fact, God is the main primordial cause. అయితే ఒకే శక్తి అనేక రకమైనటువంటి రూపనామాలు ధరిస్తుంటాది. But the same divine power takes different names and forms. చూడండి, ఒకే చీఫ్ మినిస్టర్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కు. We have one chief minister for Andhra Pradesh, కానీ ఆ చీఫ్ మినిస్టర్ ఒకటే అయినప్పటికీ ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ కు ఒక్కొక్కరిని నియమిస్తూ ఉంటాడు. but he appoints one person for every department. ఆ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క బాధ్యత ఆ మినిస్టర్ చూసుకుంటాడు. And he will assign the responsibility to that person. in అన్నింటి charge. యొక్క ఏకత్వాన్ని చీఫ్ మినిస్టర్ చూసుకుంటాడు. But chief minister will observe, responsible for all. కానీ ఇంకొక మినిస్టర్ చూసుకుంటే ఇతను ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ అంటారు, But we have education minister ఇతను apart, హెల్త్ మినిస్టర్ అంటారు. health minister. కానీ చీఫ్ మినిస్టర్ లో ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ అని పేరు పెట్టరు, చీఫ్ మినిస్టర్ అంటారు. But chief minister as such is chief minister only, అదే not health విధంగానే minister. ఈ ప్రపంచమంతా కూడాను మూడు విధములైన కర్మల చేతనే ఆధారపడి నడుస్తూ ఉంటుండాలి. ఏ వాదకుడైనా కానీ, Or any one person, ఏ ఇంజనీర్ అయినా కానీ, or ఏ engineer, ఆస్తికుడైనా కానీ, or theist, ఏ నాస్తికుడైనా కానీ, or atheist, ఏ ఆస్తికి నాస్తికుడైనా కానీ, atheistic ఏ theist, ఆస్తికుడు నాస్తికుడైనా కానీ, theistic atheist. అందరి కూడా దీన్ని అంగీకరించ తప్ప all will have to necessarily agree. మూడు కర్మల చేతనే ఈ జగత్తు నడుస్తూ ఉంటుండాలి. The whole world is monitored by three ఒకటి factors. ఏమిటి? First, సృష్టి పరిపాలన. one creation in its అది administration. సృష్టి ముందు కలుస్తుంది, It is of creation first. సృష్టి ఆవిర్భావం అవుతుంది. And the origin of creation. ఆవిర్భావమైనటువంటి సృష్టిని పరిపాలన చేస్తాది ఇంకొక సృష్టి. And this creation which is originated, maintained. ఈ పరిపాలన జరిగినటువంటి దాన్ని తిరిగి దాన్ని నాశనం చేస్తాడు. And that which is sustained is annihilated. మన దేహమే మనకు ప్రత్యక్ష ప్రమాణము. The body is the direct evidence. మన దేహం పుట్టినప్పుడు చెంటి బిడ్డగా ఉంటుంది. When the body is born, it is in the form of child. We call that stage child. ఆఫ్టర్ 10 years he is boy. After 10 years, child is a boy. ఆఫ్టర్ 30 years he is man. At the age of 30, man. ఆఫ్టర్ 75 years he is grandfather. After 75 years, he is a grandfather. చైల్డ్, బాయ్, మ్యాన్ అండ్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఒకటే కానీ నలుగురు కాదే. Therefore, he is not the one and the same who at one time was a child, boy, man and grandfather, ultimately. అదే విధంగానే ఉన్నదంతా ఒకే శక్తియే. Therefore, only one energy present ఈ ఒకే everywhere. శక్తి సృష్టి స్థితి లయములు మూడింటి కూడా జరుపుతుంటుండాలి. The same energy is responsible for the creation, sustenance and దీనిని annihilation. సృష్టికి బ్రహ్మ అని, Creator is Brahma, పరిపాలనకు విష్ణువు అని, sustainer Vishnu. నాశనానికి శివుడు అని Annihilator Shiva. డిపార్ట్మెంట్ ఇంత పెట్టారు. These are three departments categorized. అయితే However. ఇది ఎందుకోసం కావాలి? Why? ఈ సృష్టి పరిపాలన అంతా చక్కగా జరగాలి. Sustenance has to be done. దానికోసమని ఈ విధమైనటువంటి పేర్లు పెట్టారు. For that reason, names are given, designations. కనుక ఈ అన్నింటినీ చేరినటువంటి చీఫ్ మినిస్టర్ గా పేరైనప్పుడు మూడింటి యొక్క ఏకత్వమే గాడ్ అన్నారు. The chief minister has got all the three aspects, who goes by the name God. కాబట్టి సృష్టి స్థితి లయములకు మూడింటికి అధిపతి గాడ్ అన్నారు. God is the master for ఈ all గాడ్ these three. అనేటువంటి దానికి స్పెల్లింగ్ ఏమిటి? GOD గాడ్. What is the spelling of God? G-O-D. ఈ జీ అనేటువంటి బ్రహ్మనే ఒక విధమైనటువంటి జనరేషన్. So, G, Brahma generation. ఇంకా ఓ అనేటువంటి దానికంతా కూడా పరిపాలన జరుగుతుంటుంది. O, organizer, ఆర్గనైజేషన్. organization. ఇంకా డి అనేటువంటి డిస్ట్రక్షన్. D, destruction. ఈ మూడింటి యొక్క తత్వమే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర తత్వం. So,
generation, organization, destruction, three constitute ఈ మూడు Brahma. చేరినదే గాడ్. All the three దీన్ని constitute ఎవరు God. కాదని చెప్పగలరు? Who can ఏ explain? మూర్ఖుడు కూడా కాదని చెప్పలేడు. No fool can negate కాదని this. చెప్పినటువంటి వ్యక్తి రేపటి దినం డిస్ట్రక్షన్ కావచ్చు. And because he may not negate tomorrow. కనుకనే So, ప్రతి ఒక్కరి కూడా రీజన్ కు తగినట్టుగా నడుస్తుంటున్నారు కానీ రీజన్ కి విరుద్ధంగా నడచటం లేదు. so everything goes by the reason, not ఈ otherwise. వ్యక్తి కూడా సృష్టి యొక్క క్రమాన్ని అనుసరిస్తూ పోతున్నారు. Therefore, every person follows the laws of nature. కనుక నీ దైవం లేదని చెప్పడానికి ఎవరికి అధికారం లేదు. So no one has authority to deny లేదంటే God. నీకు లేడు కానీ నాకు లేడా? You may deny, but you cannot deny my God. లేడన్నటువంటి వాడికి లేడు కానీ ఉన్నటువంటి వాడు ఉన్నాడు. The one who says, yes, God exists, మనం ఇదే వాదన చేయాలి. is the way how we should argue. దెర్ ఇస్ నో గాడ్ అంటాడు. One may say there is no God. దెర్ ఇస్ నో గాడ్ అంటే దీన్ని చక్కగా మనం విచారం చేయాలి. Let's understand this clearly. గాడ్ ఈజ్ నో వేర్. God is nowhere. గాడ్ ఈజ్ నో వేర్ అని ఒకరు చెప్తే When you say God is nowhere, గాడ్ ఈజ్ నో ఎన్ఓ ఉంటుండాలి. వేరుకు డబ్ల్యూ వస్తుంది. ఆ డబ్ల్యూ నోకు చేస్తే గాడ్ ఈజ్ నౌ హియర్ అయిపోతుంది. and take off that W out of where and join it to this no, then it becomes God is now here. వర్డ్స్ బిల్డింగ్. It's all words building. కానీ దేవుడు అన్నటువంటి వాడిని నీవు ప్రశ్న వేసుకో. But you put a question to a person who అయ్యా denies. ఎవరికి లేడు దేవుడు? Well, who says that he has no God? నాకు లేడు. Well, I have no God. అయితే నీకు లేకపోతే నీవు పో. Or you may go on your own. గాడ్ నాకు ఉన్నాడు. I have my God. నాకున్నటువంటి దేవుణ్ణి నువ్వు లేదని చెప్పడానికి హూ ఆర్ యూ? Who are you to question my feeling, my conviction? నాకున్నాడు నీకు లేడు. My God exists. నాకు లేడని నువ్వు చెప్పుకోవచ్చు కానీ నాకు లేడని చెప్పడానికి నీవెవరు? You can deny yourself, you cannot deny my God and conviction. ఇంతటి విశాల బుద్ధి లేకపోవడం చేతనే మానవుడు ఇంత నేరో మైండ్ లోపల చేరి కేవలం జీవితం అంతా వ్యర్థం చేసుకుంటున్నాడు. Man has lost his broad-mindedness and is narrow-minded, ఇది therefore ruins himself. ఎక్స్పాన్షన్ లవ్. So one should have this expansion love. కానీ ఈనాటి వాదకులను కంట్రాక్షన్ లవ్. All those that argue in this world, they have contraction అంత love. సంకుచితమైన ప్రేమతో పోతున్నారు. They have got narrow love. తాను తన కుటుంబం. Love is limited to himself and his family. విశ్వ కుటుంబీకుడు నీవు. You belong to this family of the ప్రపంచం world. అంతా కూడా ఒక ఫ్యామిలీని. The whole world is one అన్ని family. దేశములు కూడా అన్ని రకమైనటువంటి రూములే. And all countries are different rooms అన్ని here. రూముల్లో జీవించేటువంటి వాడు నీ బ్రదర్స్ సిస్టర్స్. And those that live in these rooms are your brothers ఈ and sisters. విధమైనటువంటి సంబంధ బాంధవ్యాన్ని పెంచుకున్నప్పుడు ఎవ్వరిపైన మనకు ద్వేషం రాదు. When we have this intimate, close relationships, you will never hate anybody. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ముఖ్యంగా దైవత్వాన్ని చక్కగా ప్రతి మానవుడు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. Every man must understand the nature దైవం of God. తప్ప జగత్తులో మరొకటి లేదు. Only God that exists, no one else. నో ఎనీ శక్తి, There's no energy whatsoever. ఓన్లీ ఒకే గాడ్. Only one God. అనేక మంది చెప్తారు శక్తి ఎనర్జీ రెండు ఉంటున్నాయి, పవరు ఒక మ్యాటర్ ఉంటుండదంటారు. And people say the energy, matter are different. కానీ మ్యాటర్ అనేదే లేదు ఇక్కడ. There's no matter here. అంతా ఎనర్జీని, Only energy. అంతా శక్తియే. Everything is energy. ఆ మ్యాటర్ కూడా కొంతకాలంలో ఎనర్జీగా మారిపోతుంది. Matter after some time is transformed into energy. ఒకటి క్లాత్, This cloth, ఇది క్లాత్, this is cloth. ఇది క్లాత్. క్లాత్ కు ముందుగా ఏముంటుంది? అది What was there before this? ఇది థ్రెడ్ ఉంటుంది. అది There were threads. ఈ థ్రెడ్ కు ముందుగా ఏముంటుంది? Prior to that, కాటన్ ఉంటుంది. Only cotton. కాబట్టి ఆ కాటన్, థ్రెడ్, క్లాత్ మూడు ఒక్కటే. therefore, the cotton, the thread and the cloth are one and the same. రూపములు నామములు వేరేరైపోయినాయి. The names and forms differ. కానీ మూలాధారం ఒక్కటే, ఫండమెంటల్ రైట్ ఒక్కటే. But the fundamental principle is one and the same. అది ఏ దైవత్వము. That is divinity. దాన్ని ఎవరు కూడా కాదని చెప్పడానికి వీల్లేదు. No one can deny or కాదని చెప్తే negate. కాదని పో అంతే, కానీ నాదేమి కాదని చెప్పడానికి నీకు అధికారం లేదు. You cannot deny my conviction or feeling. ఇంతటి గాఢమైనటువంటి విశ్వాసం ఈనాడు లోప మానవుడి యందు అభివృద్ధి కావాలి. Such strong faith should develop in every man. ఎవరో ఒకరు మంచి పని చేస్తుంటే ఇది చెడ్డ అని వాడిని దూషిస్తుంటారు. If one does a good thing, others go on blaming him. నీకు చెడ్డ అనేటువంటి అధికారం నీకు ఎక్కడ ఉంది? What right have you to నీవు కూడా say? చేయ మంచిని. You also do good. మంచి చేసేటువంటి వారిని ఎందుకు నీవు విమర్శిస్తావు? Why do you criticize those that do good things? కనుక నువ్వు ఆ విధమైనటువంటి దీనికి పోకూడదు. Don't proceed in that way. విద్యార్థులారా, Students, విద్యార్థినీయులారా, boys and girls, ఈనాటి బాలబాలికలు యందు ఈ పవిత్రమైన విశాల హృదయం అభివృద్ధి కావాలి. boys and girls should start developing this మీరంతా broad-mindedness. భారతోద్ధారకులు, You're the emancipators of the future India. జగదోద్ధారకులు, And you are going to work for the nation of భవిష్యత్తు the world. లీడర్స్ మీరు. And you are the leaders in future.
కనుక మీ ఈ విధమైనటువంటి యొక్క లీడర్షిప్ మీరు వహించాలి. And you should have this quality of leadership. అప్పుడే దేశం బాగుపడుతుంది. Then the country would advance. లోక సమస్త సుఖినో భవంతు. Let the whole world prosper. లోకమంతా క్షేమంగా ఉంటుండాలి. Let the whole world సర్వలోక live in హితే peace. రతః అన్నాడు మన వాజ్పేయి. Vajpayee says అందరూ కూడా మంచిగా ఉండాలి. that all should be happy. అదే అందరూ మనం ఆశించవలసింది. That should be our prayer. అందరూ క్షేమంగా ఉండాలి. Everybody should be good. అందరూ హెల్తీగా ఉండాలి. Let everybody be అందరూ healthy. హ్యాపీగా ఉండాలి. Everybody should be అదే happy. నిజమైనటువంటి యొక్క బర్త్డే. That is the true birthday. నిజమైన బర్త్డే అంటే ఏమిటి? What is true birthday? ఒకానొక సమయం లోపల At one time, చాలా మంది హ్యాపీ బర్త్డే అంటారు. many people greet by saying happy birthday. హ్యాపీ లేనటువంటి వారికి హ్యాపీ బర్త్డే అని చెప్పొచ్చు. Those who are not happy can ఎప్పుడు greet him హ్యాపీగా happy ఉన్నటువంటి birthday. వాడికి హ్యాపీ బర్త్డే ఎందుకు? When one is happy always, why should you greet him happy birthday? కనుకనే ప్రహ్లాదుడు చెప్పాడు, So Prahlada said, పుట్టిన తక్షమే కొడుకని భ్రామించటం చాలా వెరితనము. it's foolishness to consider any person your son the moment he is born. పుత్రోత్సాహము తండ్రికి పుత్రుడు జన్మించగానే పుట్టదు. I will not be happy after listening to the news of the birth of the son. కానీ ఆ పుత్రుని కనుగొని పొగడగా When son is praised by అప్పుడు all, పుత్రోత్సాహము అనుభవించాలి. then you will have all the joy and the పుట్టిన bliss. తక్షణమే నువ్వు చక్కెర పంచుకోవటం గొప్పతనం కాదు. Nothing great in distributing ఆ sweets. పుట్టినటువంటి బిడ్డ మంచి పేరుని తేవాలి. The child should grow and bring సమాజం up అతన్ని మెచ్చుకోవాలి. and the society should సమాజం praise him. గౌరవాన్ని తాను అందుకోవాలి. And he should be అప్పుడే reputed. పుత్రోత్సాహం మనం He చేసుకోవాలి. should be respected. Then you can celebrate the occasion. లేకపోతే కుక్కలు కూడా ఎన్నో బిడ్డలు పుట్టున్నాయి. And dogs also will అవి beget so చక్కెర many. పంచుతున్నాయి. Do they distribute sweets? లేదే. No. కానీ మనిషికి మాత్రము మనిషి మానవుడు. Is Manishi human being Manava? మానవుడనగా ఏమి? దైవస్వరూపుడే. Manava is embodiment of God. అజ్ఞానముడే మానవుడు. He is free from ignorance. జ్ఞానస్వరూపుడే మానవుడు. Is the embodiment of మా God. అజ్ఞానము, Ma ignorance. నా లేకుండా Without it. వా వర్తించటము. Va who అజ్ఞానం conducts లేకుండా himself. వర్తించేటువంటి వాడే మానవుడు. The one who conducts himself without ignorance is Manava or human కాబట్టి being. ప్రజ్ఞాన స్వరూపుడు నీవు. You are prajnana. పేరు awareness. ప్రజ్ఞానం పెట్టుకొని అజ్ఞానంలో ఎందుకు నీవు You ప్రవేశిస్తున్నావు? are very awareness, prajnana, but you conduct yourself with ajnana, ignorant. పేరుకు తగినట్టుగా మనం ప్రవర్తించాలి. Act according to the name you bear. కనుకనే పేరుకు తగినటువంటి త్యాగరాజు అని పెట్టారు. త్యాగంగా మనం అనుభవించాలి. You have the name Tyagaraja, sacrifice everything. పేరు ఒక విధమైన రాముడు అని పేరు పెట్టుకోవచ్చును. And you may have the name of a Rama, కానీ గుణములు చూస్తే చాలా ఇదిగా ఉంటాయి. but you have all that మన quality. శక్తి పెంచుకోవాలంటే If you want to ఈ grow, జగత్తులో 3 రకమైన శక్తులు మనకు కనిపిస్తున్నాయి. we find 3 important factors to grow physically. మీరు చక్కగా విచారించాలి. Inquire this మనం clearly. తినేటువంటి ప్రతి తిండి ఎందుకును మన యొక్క దివ్యమైన శక్తులు ప్రవేశిస్తున్నాయి. And there's divine power in the food that you consume. కానీ ఇదంతా భారతీయులు ఎక్కువగా ఈ తిండిని భుజిస్తారు. Bharatiyas understand that కనుకనే భారతదేశం నుండి ఈ శక్తులంతా కూడా అభివృద్ధి అవుతున్నాయి. there's so many faculties, forms of energy, power in Bharat. చింతపండు రసం ఉంటుంటాది, And you find the tamarind juice, నిమ్మ రసం ఉంటుండాది, lime juice, బత్తాయి రసం ఉంటుండాది, of Batavia, ఆపిల్ రసం ఉంటుండాది, apple juice. ఇంకా ఒక ఉల్లిపాయ రసం ఉంటుండాది. and you also juice of ఇవన్నీ onion. కూడాను భారతీయులే భుజిస్తారు. And Bharatiyas know the value of this. అన్నిట్లో కూడాను అధికంగా ఆమ్లం ఉంటుండాది. And you find acid content more. యాసిడ్ అంటే ఆమ్లం ఉంటుండాది. You find the acid there. ఈ యాసిడ్ కాకుండా ఆకు పదార్థాలు భుజిస్తున్నాం మనం. And we also eat the green కూరగాయలు vegetables. భుజిస్తున్నాము. And also vegetables. వీటి అందంతా కూడాను అనేక లోహములంతా ఉంటున్నాయి. And you find so many metals there. కనుకనే లోహము, The metal, అయస్కాంతము, magnet, ఈ ఆమ్లము, acid. ఈ 3 చేరితే మానవుడైపోతున్నాడు. All the 3 make a man. ఈ విధమైన సత్యాన్ని మనం చక్కగా గుర్తించుకోవాలి. We should know this so clearly. మానవుని యందు ఈ దివ్యమైనటువంటి శక్తులు 3 ఉంటున్నాయి. In man, these 3 divine powers of అయితే ఇవి అధికంగా పోకూడదు. but we should not act మానవుడు excessively. నిత్య జీవితంలో భుజించేటువంటి ఆహారంలో అంతా కూడా ఎంతనో ఆమ్లం ఉంటున్నది. And therefore all the food that we consume, there's no acid there. ఈ యొక్క రసాయనము, ఈ విధమైనటువంటి శక్తి, ఈ విధమైనటువంటి ఆకర్షణ, 3 యొక్క ఏకత్వమే మానవత్వం. Therefore the combination of the chemicals, energy and attraction make a man. కనుక ప్రతి విద్యార్థి కూడాను తాను భుజించేటువంటి ఆహారంలో సరైనటువంటి విద్యాన్ని మనం విచారించుకొని చేయాలి. Therefore every student as he partakes food, he should investigate clearly. బత్తాయి రసం చాలా మంచిది, The Batavia juice, టొమాటో రసం చాలా మంచిది, the tomato juice is good. నిమ్మ రసం చాలా మంచిది, Lime juice, ఆపిల్ రసం చాలా మంచిది, apple juice.
ఈ విధమైనటువంటి దీంట్లో మనం తింటే మనలో ఆమ్లం అధికం అయిపోతుంటాయి. And they will have more of acid content there. ఆకుకూరలు చాలా మంచివి, And then మిగతా green వెజిటబుల్స్ కూడా చాలా మంచివి. vegetables are దీంట్లో good. విటమిన్ బి, విటమిన్ సి, విటమిన్ ఏ, విటమిన్ ఈ విధంగా విటమిన్స్ అంటున్నారు, కానీ విటమిన్స్ కాదు, ముఖ్యంగా దీంట్లో ఐరన్ అంతా ఉంటుండాలి. We say that so many vitamins like లోహ B1 and పదార్థాలు B, అధికంగా but there's so ఉంటున్నాయి. many metals and iron. కనుక ఈ ఐరన్ పదం అనేటువంటిది మన బాడీకి ఎంతైనా శక్తినిస్తుంటుండాలి. Iron that gives energy to our body. కనుకనే So మన దేహం పుష్టిగా ఉంటుండాలి. the body should ఈ be healthy. పుష్టిగా ఉన్నటువంటి దేహంతో ఎంతైనా మనం సంతృష్టి పడవచ్చు. With a healthy body you can undertake any task. కనుక దైవత్వాన్ని మనం ఎక్కడెక్కడో వెతుకోనక్కర్లేదు. You don't need to search for God మన outside. ప్రతి దేహంలో ప్రతి ఒక్క ఇంచు కూడాను, ప్రతి వెంట్రుక కూడాను దైవ స్వరూపంగానే ఉంటుంది. And in fact in every inch of our body, in every hair you find God. అందువల్లనే ఆనాటి హనుమంతుడు Therefore Hanuman in those days, రాముడు ఇచ్చినటువంటి ముత్యాల మాలను ఒక్కొక్కటి కొరికి కొరికి పారవేశాడు. and he has taken that chain of pearls and he went on breaking it. అయ్యో కోతి బుద్ధి పోలేదే అనుకున్నాడు సీత. Sita thought that Hanuman has not given up his monkey-mindedness. నాయన విలువైనటువంటి ముత్యములు ఎందుకు పారవేస్తున్నావన్నా? Why do you throw aside all the valuable తల్లి, pearls? ముత్యం యొక్క విలువను నువ్వు చూస్తున్నావు, You go by the value of the pearl. నేను ముత్యంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాన్ని నేను వింటున్నాను. But I listen to the holy sound in నా every pearl. ఓడరోమము రామనామమే. Every Roma hair is full of ఈ ముత్యంలో రామనామం God's లేదే. name. In this pearl there is no ఈ name. రామనామం లేని ముత్యము ఎంత విలువైందనే నాకు అక్కర్లేదు. So the pearl which does not echo God's name is useless to me. కనుక ప్రతి రక్తమునందుకుడును, ప్రతి అణువునందుకుడును, ప్రతి వెంట్రుకనందుకుడును ఆ దివ్యత్వం అనేటువంటి ఉంటున్నారు ఈ భారతీయులకు. Therefore in Bharat, in every cell, in every దీన్ని hair, ఆధారం in చేస్తూ such divinity. అనేక మంది అంతా కూడా భారతదేశంలో వచ్చి పుట్టాలని, భారతదేశంలో వచ్చి చావాలని ఆశిస్తూ ఉంటారు. In fact, many people want to be here in this country. They want to die here. విద్యార్థులకు బాగా తెలుసు. Students know well. మ్యాక్స్ ముల్లర్ అనేటువంటి వాడు గొప్ప వేదాంతి. You know Max Muller, the great అతను philosopher. నిరంతరం కూడా ప్రార్థించేటువంటి వాడు, నేను భారతదేశంలో పుట్టాలి, భారతదేశంలో చావాలి అని. Max Muller prayed continuously so as to be born here ఇంత and పవిత్రమైనటువంటి die. త్యాగ భూమి భారత భూమి, Because the land of ఇంత sacrifice, పవిత్రమైనటువంటి యోగ భూమి భారత భూమి, Bharat Bhumi is one of ఇంత yoga, spiritual పవిత్రమైనటువంటి practice. పుణ్య భూమి భారత భూమి. Is the one of Punya, the merit. ఇటువంటి పుణ్యభూమి, త్యాగ భూమి, యోగ భూమి అనేటువంటి భారత భూమిలో పుట్టినటువంటి వారు మీకు ఎందుకు ఈ త్యాగం రావటం లేదు? Bharat is land of merit, is land of sacrifice and spiritual practices. కనుక మీరు భారతీయ పుత్రులు, మీరు You are the sons of Bharat. కనుక మీరు భారతీయులుగా జీవించడానికి ప్రయత్నించండి. Lead the life of Bharatiya. ఇతరులకంత ఆదర్శాన్ని నిరూపించండి. You set an ideal to ఇతరులకు everybody. ఆనందాన్ని అందించండి. Make everybody happy. ఇది ఈనాటి యొక్క ఆనందము, ఈనాటి మీరు పంచుకోవాల్సినటువంటి ఆనందము. This is the message. This is the love that you should share and make ఈ everybody దేహంలో happy. పుట్టిన దినమే కానీ నాకు పుట్టిన దినం లేదు. And this is only birthday of the body. In fact, Bhagavan has no మీరందరూ birthday. రావడం చేత, మీరందరూ ఆశించడం చేత ఇది ఒక బర్త్డే మాది భావిస్తున్నాను. Since all of you have come here, today is considered a birthday. కనుక నాకు ఈ బర్త్డే కాదు ముఖ్యము. His birthday is not important. మీరందరూ ఆనందంగా ఉండినటువంటి దినమే నా బర్త్డే. That day when all of you are happy is the real birthday of Bhagavan. ఇట్టి ఆనందాన్ని నేను ఆశిస్తున్నాను. This sort of bliss that ఇట్టి Bhagavan wants ప్రేమతత్వాన్ని to నేను ఆశిస్తున్నాను. His love that Bhagavan ఇట్టి త్యాగతత్వాన్ని నేను ఆశిస్తున్నాను. sacrifice that నాకు Bhagavan ఏమీ wants. అక్కర్లేదు. Nothing he wants in మీరు particular. త్యాగులై, మీరు ఆనందమయులై, మీరు యోగులై తగినటువంటి యొక్క దివ్యత్వాన్ని మీరు అనుభవించినప్పుడు అది నా ఆనందము. Bhagavan will be happy when you are one of sacrifice, when you are one of bliss, when you are one of spiritual practice. మీరందరూ శాంతి భద్రతతో జీవితాన్ని ఆదర్శంగా చూపించాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. You live in peace and security. That's how Swami wants you to lead your life. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క దివ్యమైనటువంటి యొక్క పవిత్రమైన దినం నందు మీరందరూ కూడా ఉత్తమ భావాన్ని మీరు హృదయంలో ఎన్నుకోవాలి. On the sacred auspicious day, develop the noble sacred thoughts.